الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک شاعر نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا تھا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا. بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی، بس ذرا بول کے سن لیجئے. اس وقت تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو جگانے کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. شعر سمجھ میں آ جائے اور اردو بول رہا ہوں تو محبت سے بولیے. نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. اور قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ تو آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی. یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی. اور مدینہ جاتے ہیں ہزاروں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس محترم محتشم بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی آمد ہونے والی ہے. میں بس چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. کچھ دیر مجھے آپ محبت سے سماعت کر لیجئے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور کچھ مفہوم بیان کرنے سے قبل میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. زمین اسی نے بنائی، آسمان کو اسی نے وجود بخشا، شجر و حجر کو اسی نے پیدا کیا، برگ و ثمر کو اسی کے حکم سے برگ و ثمر معرض وجود میں آئے. کائنات کا ذرہ ذرہ جو دنیا میں نظر آتا ہے، میری اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ رب کی قدرت کے جلوے ہیں. اس نے بغیر تھم اور بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان روکا، اتنا بڑا آسمان رکا ہوا ہے. اسی زمین پہ دریا بھی ہے، اسی زمین پہ نہریں بھی ہیں، اسی زمین پہ بڑے بڑے درخت بھی ہیں، اسی زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں. ان تمام کو پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالی ہے. اس نے کائنات کو وجود بخشا، کن فرمایا، پوری کائنات معرض وجود میں آئی. وہی رب ہے
जिसने हजरत आदम को दुनिया में भेजा, वही रब है जिसने हजरत शीश को दुनिया में भेजा, वही रब है जिसने हजरत दानियाल को दुनिया में भेजा, जिसने हजरत यूसुफ को याकूब को दुनिया में भेजा, जिसने हजरत यूसुफ को दुनिया में भेजा, जिसने हजरत मूसा को दुनिया में भेजा, जिसने हजरत ईसा को दुनिया में भेजा। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम आए, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया, लोगों को सच्चाई का रास्ता बताया। हजरत नूह आए, हजरत शीश आए, हजरत दानियाल आए, हजरत याकूब और यूसुफ आए, हजरत मूसा और ईसा आए। अल्लाह अकबर। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे, बुराइयों के दलदल से निकाल कर अच्छाइयों की राह पर ले जाते रहे। मगर एक दिन तो ऐसा आया, हजरत आदम आए तो आदम चले गए, हजरत नूह आए तो नूह ने पर्दा किया, हजरत शीश आए तो हजरत शीश ने पर्दा किया। मगर आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत ईसा के तकरीबन 571 साल तक बीच में कोई नबी नहीं आया, बीच में कोई रसूल नहीं आया, बीच में कोई लोगों की हिदायत के लिए ऐसा कोई नबी नहीं आया जो लोगों को बुराई के दलदल से निकाल कर अच्छाइयों की राह पर ले जाए। उन्हीं 571 साल में जब कोई नबी नहीं था, जब कोई रसूल नहीं था, जब कोई पैगंबर नहीं था, जानते हो इस समाज का हाल क्या था? जानते हो इस समाज की हालत क्या बन गई थी? यही समाज के लोग थे, इसी समाज में, इसी दुनिया में रहने वाले लोग, इसी जमीन पे चलने वाले लोग थे कि अगर किसी का बाप मर जाता, कोई अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। इसी समाज के कुछ ऐसे नाहंजार लोग थे जिनके यहाँ पर बेटी पैदा होती तो उस बेटी को उठा के जिंदा दफन कर देता। इसी समाज के लोग थे कि जुआ शराब के आदी बन गए थे, बुराइयों के दलदल में फंस गए थे, बुराइयां उनके माथे का झूमर बन चुकी थी, बुराइयों में ऐसे फंसे थे, अपने और पराई की पहचान नहीं थी, अपने और बेगाने की पहचान नहीं थी। भाई भाई का दुश्मन था, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन था, करीबी करीबी का दुश्मन था। ऐसे वक्त में जब बच्चियां सिसकियां ले रही थी और वो जिंदा दफन होने वाली बच्चियां पुकार पुकार कर कहती थी, या खुदा अब हमें हमारा बाप नहीं चाहिए बल्कि रसूल पाक चाहिए, हमें हमारा बाप नहीं चाहिए, हमें रसूल पाक चाहिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना के दुलारे हजरत अब्दुल्ला के प्यारे इस खाकदान गेती पे तशरीफ लाए। आपने इस जमीन को कदम रंजा फरमाया। पैगंबर इस्लाम का इस जमीन पे कदम रखना ही था कि पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। सूखे हुए दरख्त तनावर हो गए, सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए, कायनात में हर तरफ इनकलाब आया, पूरी दुनिया रोशन हुई, मुनव्वर हो गई। मगर मेरे नबी ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन है। अब नबूवत पे मोहर है, अब कोई नबी नहीं आएगा। कुछ पगलों ने लिखा है कि नबी आ सकता है, मगर अब कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। कुरान में फरमाया गया, अब नबूवत पर मोहर है, अब रिसालत पर मोहर है, अब कोई नबी और रसूल तो नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आपकी बारगाह में अरीजा पेश करेगा, अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से, अपने बुजुर्गों की चौखट की कुंडी बजाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, पूछेगा, जरा ये तो बताओ, नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो फिर